चैव तरुत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतमुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालय भूरवरसिका विभावुकाः व्यासं वसिष्ठनमस्कारं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातन्तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओं श्री परमात्मने नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ये सब तो वशिष्ठ पाठ आरंभ होती सबुटर तात्पर्य है वशिष्ठ पुओ शक्ति, शक्ति पुओ पराशर, पराशर पुओ व्यास, व्यास पुओ शुक एवं व्यास होती स्वयं प्रभु। शुकर पुओ सुख तो आज ब्रह्मचारी पेट्रोल आने जगलू दौड़े हे प्रभु आपण पुओ जमी पुओ सेमती जय जगन्नाथ सुखदेव से बर्तमान सप्तम अध्याय 8 श्लोक देखा रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्विशिशुवर्जयो प्रणव सर्ववेदेशु शब्द खे पौरुषं नृषु। प्रभु कहते रे मूढ़ मानव तू कौन मु कि सबू मु अरे सबू प्रकृति मु तो हाथ में किसी कर तू कि नुह ना किमी रस अप्सु हे कौन्तेय कुंती नंदन अप्सु रस अहम ये पानी रे रसुटी मु रस बोले कौन रस है मधुर अम्ल कटु कषाय तिक्त जलर प्रकृत कौन सी माने मिठा नुहे कि पिता नुहे कि किसी नुहे किंतु हेले कौटी पहाड़ पर्वत देकर आसी झरणा गुड़ाक पर्वत गड़िक आसी पत्र पड़गला कषाय लगे लगे कारण पत्र पत्र रसगुड़ा तादे रहीगला कषाय लगे तेरे किंतु जलर स्वाद किसी ना सी स्वतंत्र ठीक जिनस तेणु रस जल अनुभूत होता मधुर अम्ल कटु कषाय तिक्त जो षड़ रस से रसुटी मु जल देह रस तत्व हूँ मु तापरे प्रभास्मि शशि सुवर्जयो शशि चंद्र एवं सूर्य ये दिजन भितर रही प्रभा मान ज्योतिटा मु चंद्र प्राधान्य कौन रहा चंद्र और सूर्य भितर से तो ज्योति प्रकाश सूर्यंकर काम है ज्योति प्रकाश करेंगे जहाद्वारा आलोक एवं उत्ताप दुईटा जिनस मिल आलोक एवं उत्ताप दुईटी जिनसर प्रदाता होउछन्ति सूर्य एवं से आलोक उत्ताप होउछन्ति मु बोली प्रभु कहले सूर्य पाखे थिबा प्रभा प्रभा माने ज्योति किरण जो जो किरणटा आलोक एवं उत्ताप दूची सेटा मु बोलिक प्रभु कहले एवं चंद्रंकर शीतलता शीतलता एवं औषधीय गुण चंद्रंकर अमृतांशु अंशु माने किरण अमृत किरण चंद्र तेणु चंद्र पाखे अमृत रही से अमृत किरण रु वृक्ष माने औषधीय गुण संग्रह करते तेणु तांका ना भी औषधीशो निशापति औषधीर मालिक रजा औषधीय गुण गछ पाखे जो रही प्रत्येक गछर किसी औषधीय गुण अच्छे समस्त आमर उपकार पाई प्रभु सबू कर देछन्ति तेणु से औषधीय गुणटा चंद्र ठारू आसे एवं सेगुड़िक मु चंद्रंकर शीतल किरण और औषधीय गुण ये जो दुईटा जिनस चंद्र पाखे अच्छी सीउटी मु आकु छाड़े आसे चंद्र कौनटा अच्छी गोलाकार माटी पथर इधर गुण जय जगन्नाथ तेणु कहते सबुता माने मु प्रणव सर्ववेदेशु वेदेशु प्रणव अहम वेद मंत्र 1 लक्ष
ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ଆମର ଶରୀର ପାଞ୍ଚଭୌତିକ ଏବଂ ଜଡ଼ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଜଡ଼, ତା'ର କୌଣସି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଜଡ଼ ତ ଆଉ ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରଣବ ଓଙ୍କାର, ଓଙ୍କାର ହେଉଛି ମୁଁ, ବିନା ଓଙ୍କାରରେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କର ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଜୀବ ହେଇଯିବ। ଓଙ୍କାର ହେଉଛି ଜୀବନ, ଓଙ୍କାର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସତ୍ତା, ଓଙ୍କାର ହିଁ ସବୁ। ବେଦ ମନ୍ତ୍ରର ଓଙ୍କାରଟି ମୁଁ, ବିନା ଓଙ୍କାରରେ ମନ୍ତ୍ର ଜୀବନ ରହିତ ନିର୍ଜୀବ ଏବଂ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବନି। ତେଣୁ ଓଂ ଲାଗିଲେ ଯାହା ହେବ। ତେଣୁ ବେଦ ମନ୍ତ୍ରର ମୁଁ ହେଲି ଓଙ୍କାର। ଶବ୍ଦ ଖେ, ଶବ୍ଦ ଗୁଣକ ଖ ମାନେ ନଭୋନ୍ତରୀକ୍ଷଂ ଗଗନମ୍ ଅନନ୍ତଂ ସୁରବର୍ତ୍ମ ଖମ୍, ଖ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆକାଶ। ତେଣୁ ଆଖେ ମାନେ ଆକାଶରେ, ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଆକାଶରେ ଶବ୍ଦଟା ମୁଁ, ମାନେ ଆକାଶ ଶବ୍ଦ ଗୁଣ, ଆକାଶର ଗୁଣ ହେଲା ବା ଧର୍ମ ଶବ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିବ। ଆମେ ଶବ୍ଦ ଆକାଶରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ରହୁଛି, ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସିଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବ, ସବୁ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇକିରି ଶବ୍ଦ ଯାଏ, ଏମିତି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ୟା ଭିତରେ ଅଛି। ଆମେ ଟାଣିକି ଆଣିଲେ ଅନେକଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ, ନେଟ୍ରେ ସବୁ ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ଦେଖିକି ଶୁଣିଲା ବିଭିନ୍ନ କଥା ତା ଦେହରୁ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଆକାଶରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆକାଶ ଦିହରେ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ଶବ୍ଦର ଆକାଶର କାମ ହେଲା ଶବ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଶବ୍ଦକୁ ଧରି ରଖିବ ଏବଂ ଛାଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଲା ପାଠ। ତେଣୁ ସେ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଶକ୍ତିଟା ମୁଁ, ଶବ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଶକ୍ତିଟା ମୁଁ। ବୋଲେ ଆକାଶର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ରହିଲା? କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ। ହେଲେ ସବୁ ତ ଠିକ୍ କହିବେ। ଏଇଆ ବଳବତାଂ ବଳଂ ଅହମ୍, ଯିଏ ବଳବାନ ଲୋକ ଆକୁ ମାରିଦେଉଛି, ତାକୁ ପିଟି ଦେବ, ସବୁ କରିଦେବ, ସେ ଲୋକର ବଳୁଟା ମୁଁ। ବୁଦ୍ଧିମତାଂ ବୁଦ୍ଧି ହି ଅହମ୍, ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିଆ ବୋଲି ଅହଙ୍କାର କରୁଛି ସେ ବୁଦ୍ଧିଟା ମୁଁ। ତେଣୁ ରେ ମୂର୍ଖ ମାନବ, ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ିଦେରେ, କିଛି ତୁ ନୁହଁ। ତ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ମୁଁ, ତୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଅଧିକା କିରି, ବୁଦ୍ଧିର ମାଲିକ ମୁଁ। ଦେଖିଲି ୟାକୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କରି ଦେଇଦେବା ଅଧିକା ବୁଦ୍ଧି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହିଁକିରି ତୋତେ ଦେଇଛି, ତୁ ତାକୁ ନେଇକିରି ଅହଙ୍କାର କରନି। ଅହଙ୍କାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ସଂସାର ଧ୍ୱଂସ କରୁଛ। ତେଣୁ ତୁମେ କିଛି ଭାବନି, ଏଠି ଯାହା ପାଖରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଗୁଣଟି ଅଛି ସେ ଗୁଣଟି ମୁଁ, ସେଥିରେ କାହାର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ ମୁଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଶବ୍ଦ ଖେ ପୌରୁଷ ନୃଷୁ, ନୃଷୁ ନରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷାକାର ଅଛି ସେ ପୁରୁଷାକାରଟି ବି ମୁଁ। ପୌରୁଷ ପୁରୁଷପଣିଆ, ପୁରୁଷର ଯେଉଁ ପୁରୁଷପଣିଆ ରହିଲା ସେ ପୁରୁଷପଣିଆଟା ମୁଁ। ପୁରୁଷତ୍ଵ, ଆଉ ପୁରୁଷତ୍ଵ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ତମେ କ'ଣ ହେଉଛ ପୁରୁଷ? ପୁରୁଷତ୍ଵଟା ପ୍ରଭୁ ନିଜେ। ହରିବୋଲ 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 ହରିବୋଲ। ତେଣୁ ଏଠି ଏକଥା କହିଦେଇକିରି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ମାନବ କିଛି ତୁ ବୁଝିଲୁନି ରେ, ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ପଢ଼ିକିରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କର, ୟାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟା କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖେ। ତାହେଲେ ସବୁ ହିଁ ମୁଁ, ଯାହା ଦେହରେ ଯାହାଠାରୁ ଯାହା ଆମେ ପାଉନେ କି ତା'ର ବିଶେଷ ଗୁଣ, ସେ ଗୁଣଟି ତ ମୁଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଦେଲେ। ତେଣୁ କୌଣସି ଗୁଣର ଆଧିକ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଅହଙ୍କାର କରେ ନାହିଁ। ତୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଏଠି ହେଉନି, ତୁ ମୋଟେ କିଛି ନୁହଁ। ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିବା, ଆମେ କୌଣସି ସାଧନା ସାପେକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। କ'ଣ କରିକି ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଯିବା କଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବସିକିରି କାନ୍ଦିବାକୁ ହେବ। ଏସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଇଏକୁ ଅନୁଭବକୁ ଆଣିକିରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ନା ଯଦି ମନ କ'ଣ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ କାଲି କହିଲେ ଯେ ଜୟ ଅଜୟ, ଅଜୟ ଭିତରେ ମନ ମୁଁ। ଭାଗବତ ଠିକ୍ ଏଇ ବିଭୂତି ଯୋଗ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼େ, ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ। ଅଜୟ ପ୍ରଭୁ ତ ନିଜେ ଅଜୟ, ସେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ। ପରାଜୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ଏକୁଟିଆ ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ହେବନି। ଯେତେ କିଏ ଯେଉଁ ବଳୁଆ ହେଉ କ'ଣ ହେଉ,
ବଳର ମାଲିକ ସବୁର ମାଲିକ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହଁ ଏଇଟା ନା ତାକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ବଳ ଦେଇଦେବା ଯା କିନ୍ତୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ବି କ'ଣ ତାଙ୍କ ବଳଟା ତୋଠୁ କମିବ ନାଇଁରେ ପୁଅ ସେ ତ ବଳ ମାଲିକ ତତେ ଟିକେ ଛିଟିକା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁ ସେଇଥିରେ ଦେଖାଉଛୁ ମୁଁ ନାଇଁ କି ହବନି ସିଏ ତା ରଖିଛନ୍ତି ଚାବିକାରୀଟା ଆଉ ତେଣୁ ଏଠି କାହାର କିଛି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସବୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଆ ହେବ ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଖରେ ଥିବା ବିଶେଷ ଗୁଣଟା ସିଏ ନିଜେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କୌଣସି ବିଶେଷ ଗୁଣକୁ ନେଇକରି ଅହଙ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତ କର ନାହିଁ ଅହଙ୍କାର ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ବିଭୂତି ଯୋଗ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତା ତଥାପି ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବିଭୂତି ଯୋଗ ମାନେ ବିଶେଷ ଗୁଣ ସର୍ବସାଧାରଣ ନାହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଅଛି ସେ ଗୁଣଟି ମୁଁ ଏଇ କଥା ସବୁ କୁହାହବ ଆଉ এটা ଦଶମରେ ବହୁତ କଥା କୁହାହେଇଛି ତଥାପି ଏଠୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆସିଲେଣି ତାପରେ କହିଲେ ପୁଣ୍ୟଗନ୍ଧ ପୃଥିବ୍ୟାଞ୍ଚ ତେଜସ୍ୟାସ୍ମି ବିଭାବସୌ ଜୀବନମ୍ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ତପଶ୍ଚାସ୍ମି ତପସ୍ୱିଷୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ଗନ୍ଧ ଗନ୍ଧବତୀ ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀର ଗୁଣ ହେଲା ଗନ୍ଧ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ଗନ୍ଧ ଗନ୍ଧରୁ ପୃଥିବୀ ବାହାରିଛି ଆକାଶ ଆକାଶରୁ ଶବ୍ଦରୁ ଆକାଶ ଆକାଶରୁ ସ୍ପର୍ଶ ସ୍ପର୍ଶରୁ ବାୟୁ ବାୟୁରୁ ରୂପ ରୂପରୁ ଜ୍ୟୋତି ବା ତେଜ ତେଜରୁ ରସ ରସରୁ ଜଳ ଏସବୁ ହେଇଗଲା ପରେ ପଞ୍ଚମ ଭୂତ ହେଲା 5 ନମ୍ବର ଭୂତ ପୃଥିବୀ ଜଳ ରହିଛି ଜଳରେ ପତ୍ର ଧୂଳି ଭଲମନ୍ଦ ପଡ଼ି ପୋଚ ହେଲେ ତା ଗନ୍ଧ ହେବ ସେ ଗନ୍ଧ ହିଁ ମାଟି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତା ନା ପୃଥିବୀ ତେଣୁ ଗନ୍ଧରୁ ପୃଥିବୀ ବାହାରିଲା ଗନ୍ଧ ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ପୃଥିବୀ ସ୍ଥୂଳ 5 ହେଲା ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ସେଗୁଡ଼ିକ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସ୍ଥୂଳ ହେଇଛି ଏ ସଂସାରଟା ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସ୍ଥୂଳ କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସ୍ଥୂଳ ପଦାର୍ଥ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ହିଁ ବାହାରିଛନ୍ତି ବିଚିତ୍ର ପାଠ ଯିଏ ଯେତିକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେ ସେତିକି ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ହିଁ ସ୍ଥୂଳର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏସବୁ ଆମ କଳ୍ପନା ବାହାର ହେଇପାରେ ତଥାପି ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ ନ କରିପାରିଲେ ବି ଅନୁମାନ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଅଟକଳ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତ ଥିଲେ ଏକେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ସ୍ଥୂଳ ସଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ରୂପରେଖ ଅଛି ତେଣୁକରି ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସବୁ ସ୍ଥୂଳ ହେଇଛି ତେଣୁ ଜଳ ଗନ୍ଧରୁ ଜଳ ବାହାରିଲା ଗନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ତେଣୁ କହିଲେ ପୁଣ୍ୟଗନ୍ଧ ପୃଥିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୃଥିବୀର ପବିତ୍ର ଗନ୍ଧୁଟି ମୁଁ ଆରେ କ'ଣ ପୃଥିବୀରେ ପବିତ୍ର ଗନ୍ଧ ଅଛି ଅପବିତ୍ର ଗନ୍ଧ ନାହିଁ ନା ସବୁ ଅଛି ତାଉ କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାଦିନ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇକିରି ଅଛି ଖରାଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୁଏ ଯଦି ବର୍ଷା ଜଳ ପଡ଼େ ଉତ୍ତପ୍ତ ପୃଥିବୀରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରେ ଗନ୍ଧ ତାତିକି ଅଛି ତ ତାତିଲା କରେଇରେ ପାଣି ପକେଇଲେ ଧୂଆଁ ହେଇକିରି ସେ ହେଇକିରି ବାହାରିବ ସେମିତି ତେଣୁ ପୃଥିବୀରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ପୃଥିବୀ ଯେହେତୁ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିବ ସେ ଯେଉଁ ତା ନା ଗନ୍ଧ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଘ୍ରାଣ କଲେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଏଟାକୁ ଅନୁଭବ କରି ହେଇପାରିବ ଏଟା ବିଚିତ୍ର କଥା ନୁହେଁ ଏଇ ଖରାଦିନେ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷାରେ ଗନ୍ଧ ଗୁଣ୍ଡିଆ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଗନ୍ଧ ମାଟିଟା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଗଲେ ଜଳରେ ସେ ଗନ୍ଧ ଆଉ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଗନ୍ଧ ବାହାରିବ କାରଣ ପୃଥିବୀର ଗୁଣ ହେଲା ଗନ୍ଧ ତେଣୁ ସେଇଟା ଉତ୍ତପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଜଳଧାରା ପଡ଼ିଲେ ଗନ୍ଧ ବାହାରେ ତେଣୁ ସେ ପୃଥିବୀ ଗନ୍ଧରୁ ପୃଥିବୀ ହେଇଛି ତେଣୁ ଗନ୍ଧୁଟି ମୁଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆକାଶ ହେଇଛି ଶବ୍ଦଟି ମୁଁ ଗଲା ଆଉ କ'ଣ
କାରଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରଭୁ ଶବ୍ଦ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଚମତ୍କାର ଇଏ ହେଲା ସଂସାରର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ବା ତତ୍ତ୍ୱ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସବୁ ସ୍ଥୂଳ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶବ୍ଦରୁ ଆକାଶ ହେଇଛି ଶବ୍ଦ ହିଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହରିବୋଲ 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 ଚମତ୍କାର ତାହେଲେ ପୃଥିବୀର ଗନ୍ଧୁଟି ମୁଁ ଗନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱଟି ମୁଁ ତାହେଲେ ରହିଲା ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ତାହେଲେ ତେଜସ୍ତାସ୍ମି ବିଭାବସୁ କହିଲେ ଅଗ୍ନି ତେଜସ୍ୱୀ ଦାହିକା ଶକ୍ତି ଅଛି ଯିଏ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ଯିଏ ପଡ଼ିଲା ସିଏ ପଡ଼ିଲା ଯିଏ ଆଉ ରଖିବାର ସେ କାହାକୁ ରଖିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଇଏ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ଦେହରେ ଥିବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶୀତକୁ ଦୂର କରନ୍ତି ଦୁଇଟା ଶକ୍ତି ଶୀତକୁ ହଟେଇବା ଏବଂ ଆଲୋକିତ କରିବା ଇଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଛି ଅଗ୍ନିଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସେଇଟା ଶୀତକ ମୁଁ ଯେଉଁ ତେଜ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ଦେଉଛି ଶୀତକ ଏକ ମୁଁ ବାକି ହେଲେ ବାକି ଅଗ୍ନିକି ଦେଖୁଛ ତମେ ଆଲୋକ ଦେବା ଏବଂ ଉଷ୍ଣ ଅନୁଭବ କରାଇବା ଶକ୍ତିଟା ମୁଁ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଶକ୍ତି ଅଛି ତା ମୁଁ ତାପରେ କହିଲେ ଜୀବନଂ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ସର୍ବଭୂତ ପାଞ୍ଚଭୌତିକ ଏଇ ଯେଉଁ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଜଗତ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିଟା ମୁଁ ରେ ମାନବ ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ ନା ହଁ କେମିତି ନା ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରହିଛନ୍ତି କାରଣ ତୋ ଭିତରେ ଥିବା ଜୀବନମ୍ ଏ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଶକ୍ତିଟା ନେଇ ମାନେ ତୁ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିଛୁ ହଁ ସେଇଟା ସେ ପ୍ରଭୁରେ ଆଉ ତୁ ନହେଲେ ତୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁନି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିହ୍ନିବୁନୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଚିହ୍ନୁନୁ କିରେ କାରଣ ତୋତେ ବଞ୍ଚେଇକିରି ଯିଏ ରଖିଛି ତୁ ତାକୁ ବି ଚିହ୍ନୁନୁ ଧିକ୍କାର ତୋତେ ଏଇ ତ ପାଠ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ମ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଜୀବନମ୍ ସବୁ ଭୂତ ଭିତରେ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଅଛି ଜୀବନଟା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ବୁଝିପାରୁନି ଯିଏ ରହିଥିବାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ ତାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ କେମିତି ନିମକ ଆରାମ ଧନ୍ୟ ସଂସାର ଧନ୍ୟ ମାନବ ଧନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ୟା ହଁ ନା ନାହିଁ ଇଏ ପ୍ରଭୁ ଥିବାରୁ ଆମେ ଅଛେ ଆମେ ଏବଂ ମୁର୍ଦାର ଭିତରେ ଭେଦ କ'ଣ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଗଲେ ତେଣୁ ସିଏ ଗଲା ମାଟି ହେବ ସଂସାରକୁ ଯିବ ତେଣୁକରି ଏତିକି ଯଦି ମଣିଷ ବୁଝିପାରିଲାନି ଜଣେ କିଏ ତା ଭିତରେ ଥିଲା ସିଏ ଚାଲିଯିବାରୁ ଆମେ ମୁର୍ଦାର ହେଇଯାଉଛେ ଆରେ ଯିଏ ଅଛି ସିଏ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ସତ୍ତା ତେଣୁ ଯିଏ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଜଳ ବାୟୁ ପରିବେଶ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଦେଇକିରି ଯିଏ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁ ନାହିଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧିକ୍କାର ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଅନେକ କଥା ଦିଆହେଲା ଏ ସାଧାରଣ କଥାଟା ଜାଣିପାରୁନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅହନି ଅହନି ଭୂତାନି ଗଚ୍ଛନ୍ତି ଯମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଠି ଯମ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଛି ବାହୁଡ଼ା ବିଜୟ ହେଉଛି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଦାବେଳେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ ଦେଖରେ ବୁଝରେ କିଛି ଯେ ନା ଆରେ ଆମ ଭିତରେ ଜଣେ କିଏ ଅଛି ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅଛେ ତା ଭିତରୁ ସେ ପଳେଇଲେ ତେଣୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ହିଁ ପ୍ରଭୁରେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିହ୍ନି କାରଣ ତୋତେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ଲୋକକୁ ତୁ ଚିହ୍ନୁନୁ ଆଉ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ ତାଙ୍କୁ ତ ଚିହ୍ନୁ ନା ଚିହ୍ନିବୁ କାହାକୁ ତେଣୁ ତୁ କମ୍ ନିମକ ହରାମ ଯିଏ ତୋତେ ବଞ୍ଚେଇଛୁ ତାକୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ଏଇଟା ତ ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱ ଇଆ ଆଉ ତାକୁ ଯିଏ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି ସେ ତାକୁ ବି ଜାଣୁନି ସିଏ ଆଉ କାହା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସେବ୍ୟ କାରଣ ସେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଏ କଥା ବି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ କେତେ ଜଣ ଏଇଟା ବୁଝୁଛି କେହି ଜଣେ ବୁଝୁଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ଅନୁଗତ ହୁଅନ୍ତାନି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ କାଣକୁ ମନ ଯିବ ଜବରଦସ୍ତ ଯାଆନ୍ତା କାହିଁ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ସେ କଥାଟି କିଏ ବୁଝୁନି ହେ ଆମ ରହିଛେ କିଏ ଗଲା ଆମର କ'ଣ ସେଠୁ ଯାଉଛି ଆମେ ତ ଅଛେ ନା ଏ କିଏ ଗଲାଣି ତାର ସମୟ ହେଲା ପଳେଇଲା ଆମେ କ'ଣ ଯାଉଛେ ଏମିତି ତ ପାଠ ଆଉ ତାପରେ କହିଲେ ତପସ୍ୟାସ୍ମି ତପସ୍ୱୀଷୁ
ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତପସ୍ୟାଟି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ତପସ୍ୱୀଟା ତପସ୍ୟା କରୁଛି କାହାକୁ? ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଆଉ ତେଣୁ ତପସ୍ୟାର ଅର୍ଥ ବା ପରିଣାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା। ତେଣୁ ତପସ୍ୟାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ମତ ପାଇବା ବି ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଛି ନା। ତେଣୁ ତପସ୍ୱୀର ତପଃ ମୁଁ, ତପଃ ମୁଁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ? ସିଏ ମୋତେ ପାଇବାକୁ ହିଁ ତପସ୍ୟା କରୁଛି। ଏବଂ ତପ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜଣେ ତୁମେ ବି ଅହଙ୍କାର କରୁନି ଯେ ମୁଁ ତପସ୍ୱୀ ବା ତପ କରୁଛି। ନାଇଁରେ, ତପଟା ତ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବାରୁ ତୁ ତପ କରିପାରୁଛୁ। ତୋର ସଂସ୍କାର ବଳବତ୍ତର ଅଛି, ବଳବତ୍ତର ସଂସ୍କାର ଅଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଉତ୍ସାହ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ କୌଣସି କାମ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛେ ଆମେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିପାରୁଛୁ ନା, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେବାରୁ ତୁ ଡାକୁଛୁ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା ଏଠି କିଛି ବି ହେବନି। ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହଁ ଇଏ ଡାକୁ, ଇଏ ପାଇଯାଉ ମୋତେ ବୋଇଲେ ହେବ, ନହେଲେ ମୋଟେ କିଛି ହେବନି। ଚମତ୍କାର କଥା ବୋଇଲେ ତପସ୍ୱୀର ତପସ୍ୟାଟା ମୁଁ। ଜଣେ ତପସ୍ୟା କରୁଛି ତା ତପସ୍ୟାଟା ମୁଁ। ତେଣୁ ତମର କ'ଣ ଅଛି ତାହେଲେ? ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି କିଛି କରୁନାହେଁ। ମୁଁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିପାରୁଛି ଏ କଥା କହିବା ବି ଭୁଲ। ଆମେ କିଛି ଡାକିପାରୁନାହିଁ। ଡାକିବା ପାଠ ସେ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବାରୁ ଆମେ ଡାକୁଛେ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେବାରୁ ଆମେ ଡାକୁଛେ। ଗୀତ ପାଠ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ବୀଜଂ ମାଂ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ବିଦ୍ଧି ପାର୍ଥ ସନାତନମ୍ ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧିମତାମସ୍ମି ତେଜସ୍ୱିନାମହମ୍। କହିଲେ ବୀଜଂ ମାଂ ସର୍ବଭୂତାନାଂ, କହିଲେ ହେ ପାର୍ଥ ପୃଥାନନ୍ଦନ, ମାଂ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ସନାତନମ୍ ବୀଜಂ ବିଦ୍ଧି। ସର୍ବଭୂତାନାଂ ସନାତନମ୍ ବୀଜମ୍। ସର୍ବଭୂତାନାଂ ବୋଇଲେ କ'ଣ? ଏ ପାଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ବା ପାଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ସୃଷ୍ଟ ଏ ଯେଉଁ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଲା ସର୍ବଭୂତ। ତେଣୁ ମୋତେ ସମସ୍ତ ଭୂତମାନଙ୍କର ସନାତନ। ସନାତନ କ'ଣ? ସନାତନ ବୋଇଲେ ନିତ୍ୟ। ଆଗରୁ ଥିଲେ, ସଂସାର ନଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ। ସଂସାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଥିବାରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ମୋଟେ ରହିବନି। ତେଣୁ ସଂସାର ନଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ, ସଂସାର ଅଛି ତା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଥିବାରୁ ସଂସାର ରହିବନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ରହିଥିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ତ୍ରିକାଳରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ସନାତନ। ସେଥିପାଇଁ ସନାତନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତାହା ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ଯିଏ ଆଗରୁ ଥିଲେ ଏବେ ରହିଛନ୍ତି, ରହିଥିବେ ମଧ୍ୟ। ଓହୋ। ତେଣୁ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଭୂତମାନଙ୍କର ସନାତନ ବୀଜ, ମାନେ ମଞ୍ଜିଟି। କାରଣ ମୁଁ ଏକେ ଥିଲି ତ ଏକୋହମ୍। ଚିନ୍ତା କଲି ବହୁ ସ୍ୟାଂ, ବହୁତ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତେ ଏତେ ବଡ଼ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଇଏ ଜଗତର ବୀଜ ମାନେ ମଞ୍ଜିଟା ମୁଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋରି ଭିତରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ବାହାର କଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ ନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ, 84 ଲକ୍ଷ ଭିତରୁ ସବୁତକ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିବେ। ବ୍ରହ୍ମା ଯାଇକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ? ବାହାର କରିଦେବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ, କହିଲେ ଚାଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଇଚ୍ଛା ହେଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିକି ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆଉ। ଏଇ ତ ପାଠ ଆଉ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ସନାତନ ବୀଜ ସମସ୍ତ ଭୂତମାନଙ୍କର ମୂଳ ମଞ୍ଜିଟି ମୋରି ପାଖରେ, ମୁଁ ହିଁ ମଞ୍ଜି। ମୋ ଠାରୁ ଏତେ ବଡ଼ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମତାମସ୍ମି, ବୁଦ୍ଧିମତାଂ ବୁଦ୍ଧି ଅହମ୍ ଅସ୍ମି। ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଅତ୍ୟଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧିଟା ହିଁ ମୁଁ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧିଟି ମୁଁ। ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଅହଙ୍କାର କରୁଛ? ମୋ ବୁଦ୍ଧିଆ ମୋ ଉପରେ ନାହିଁ କିଏ?
ଆରେ ସେ ବୁଦ୍ଧିଟା ତ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ, ତୁ କିଏ? ଏଇ ତ ପାଠ, ଆଉ ଏହା ପାଠ। ତେଣୁ ୟାକୁ ବୁଝିଲା ପରେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟତମ ଅହଙ୍କାର କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଦି ଗୁଣର ଆଧିକ୍ୟ କାହା ପାଖରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ତ ପ୍ରଭୁ କହୁଛୁ ସେଇଟା ମୁଁ, ତା ନାଁ ବିଭୂତି, ତା ମୋର ବିଭୂତି, ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ଧନ୍ୟ। ତୋତେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଭାବ ତୋତେ ଆଧିକ୍ୟ କିରି ମୁଁ ଦେଇଛି, ସେଇଟା ମୋର ବିଭୂତି। ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ। ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ। ତେଜ ତେଜସ୍ୱୀ ନାମହମ୍। ଜଣେ ତେଜସ୍ୱୀ ପୁରୁଷ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରାଣାୟାମ କରିକିରି ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନାରେ ରହିଛି। ତାର ତେଜ ବାହାରିବ, ଜ୍ୟୋତି ବାହାରିବ ଶରୀରରୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଶରୀରରୁ କିଛି ଜ୍ୟୋତି ବାହାରିଲା, ସେ ତେଜଟା ମୁଁ। କାରଣ ମୋତେ ସିଏ ଧରିଥିବ, ତେଜ ବାହାରୁଛି କ'ଣ ପାଠଟା ହେଲାନି କି? ତେଜ ଜିନିଷ ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ତେଜ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟକୁ ପାଳନ କରି ଲାଇନ୍ରେ ଥିବା ହେତୁ ତା ଦେହରୁ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରିଲା। ଆଉ ସେ ଜ୍ୟୋତିଟା ମୁଁ ନିଜେ। କାରଣ ଜ୍ୟୋତିର ତ ସମ୍ପର୍କ ମୋ ସହିତ, ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଜ୍ୟୋତିଟା ମୁଁ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର କଥା, ସୁନ୍ଦର କଥା ଇଏ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ମୁଁ। ବଳମ୍ ବଳବଥାଞ୍ଚାହମ୍। ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ। କାମରାଗ ବିବର୍ଜିତମ୍ ଧର୍ମା ବିରୁଦ୍ଧୋ ଭୂତେଷୁ କାମୋସ୍ମି ଭରତର୍ଷଭ। କହିଲେ ହେ ଭରତର୍ଷଭ। ଋଷଭ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ, ହେ ଭରତ ବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଜୁନଜୀ, ଅହମ୍ ବଳବତାଂ କାମରାଗ ବିବର୍ଜିତମ୍ ବଳମ୍। ବଳବାନ ଲୋକର ବଳ ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଲେ ହେବନି, କାମ ରାଗ ବିବର୍ଜିତ ବଳଟା ମୁଁ। ବଳବାନ ଲୋକର ବଳ ମୁଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁନାହାନ୍ତି ନା, ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ତାକୁ ବୁଝ ଭଲ କିରି। ବଳବାନ ଲୋକ ଯଦି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି କାହାକୁ ମାରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେ କି 5 ଲକ୍ଷ ଦେ, କେତୁଟା ମାରିବା କଥା କହ, ମାରିଦେବି ସବୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଯିଏ କଲା, ସିଏ ବଳ ମୁଁ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ବଳକୁ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ପାରିଲା ଯିଏ, ତା ପାଖରେ ଥିବା ବଳଟା ମୁଁ। ଏଇ ଜନକୁ ବିନାଶ କରିବା କାମରେ ଯେଉଁ ବଳ ଲାଗିଲା, ସିଏ ବଳ ମୁଁ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଳୁଆର ବଳଟା ମୁଁ ବୋଲି ଯଦିଓ କହିଲେ, ତାର ବିଶେଷଣ ଦେଲେ କ'ଣ ନା, ବଳବାନଙ୍କର କାମ ରାଗ ବିବର୍ଜିତ। କାମ ମାନେ କାମନା। ଯେଉଁ ଲୋକଟା କାମନା, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଏ ଲୋକକୁ ମାରିବି, କାମନା ରହିଲା। ଏବଂ ରାଗ ମାନେ ଆସକ୍ତି। ଆସକ୍ତି ମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବାରେ ଆସକ୍ତି ରହିଲା। ତେଣୁ କାମନା ଆସକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ବଳ, ସେ ବଳ ମୁଁ ନୁହଁ। କାମରାଗ ବିବର୍ଜିତ ବଳଟା ମୁଁ। କୌଣସି କାମନା ନଥାଇକିରି, ଆସକ୍ତି ନଥାଇକିରି ଯେଉଁ ବଳ, ବଳବାନ ଲୋକର ଯେଉଁ ବଳ, ସେ ବଳଟା ମୁଁ। କାମ ଓ ରାଗ ବିବର୍ଜିତ ବଳଟି ମୁଁ। ବଳମ୍ ଭୂତେଷୁ ଧର୍ମାବିରୁଦ୍ଧ। ଧର୍ମାବିରୁଦ୍ଧ ଭୂତେଷୁ କାମୋସ୍ମି ଭରତର୍ଷଭ। ଧର୍ମ ଅବିରୁଦ୍ଧ, ଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ କରୁନାହିଁ। ଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ କରୁନାହିଁ। ଧର୍ମ ବୋଇଲେ କ'ଣ? ଡୁ ଧାଙ୍ଗ ଧାରଣ ପୋଷଣ ଯେଉଁ ଯିଏ ଧରିକିରି ରଖିଛି ସେ ଧର୍ମ। ଧର୍ମ ରକ୍ଷତି ଧାର୍ମିକମ୍। ଆମେ ଧର୍ମରେ ରହିଲେ ସେ ଧର୍ମ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ଧର୍ମ ଧାର୍ମିକକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଯିଏ ଆମକୁ ରଖିଛି ସିଏ ହିଁ ଧର୍ମ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଅବିରୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ମୋଟାମୋଟି ଅବିରୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ କହିଲେ ଏଠି ସମଭାବାପନ୍ନ ହେଇଛ। ସମଭାବାପନ୍ନ ହିଁ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ସଂସାର ସହିତ ଯାହାର ବିରୋଧ ଭାବ ରହିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଦେଖିଲା, ସିଏ ଧର୍ମ ହେଲା ବିରୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ଯାହାର ସମଭାବ ନାହିଁ, ସିଏ ହେଲା ବିରୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ଆଉ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଯଦି ସଂସାରକୁ ଦେଖିଲା,
समस्त विनाश करने लक्ष्य रहा से ହେଲା विरुद्ध धर्म। तेणु अविरुद्ध धर्मटी मु प्राणी मानक भितर थिबा अविरुद्ध धर्म अविरुद्ध का प्रति विरोध भाव न समस्त को समदृष्टि देखुवा देखिकी जो कर्म करियो ता ना धर्म समस्त को समदृष्टि देखी वासुदेव सर्वम सर्वं खलु इदं ब्रह्म यहीटा को आखि आगे रखी जन कल्याण करुवा समस्त को समान भाव देखिरी प्रत्येक भितर भगवत सत्ता अनुभव करी कहा सहित विरोध क्षति चिंता न करुवा जो धर्म ताला प्रकृत धर्म। काम अस्मि अविरुद्ध धर्मर काम धर्मर अविरुद्ध काम अटे। तेणु प्राणी माने जो जन कल्याणकर कार्यक्रम करुचंदी जो कामना करुचंदी को कामना संसार कामना नुहे प्रत्येक वासुदेव सर्वम सबू भितर मो प्रभु अछंती एवं समस्त को प्रभु भाव देखा देखिकी समभावापन्न होकर समस्त कल्याण चिंता करुचंती यही प्रकार जो कामना से उठी मु आउ जो सांसारिक विषय पाइबा कामना सेटा मु नुह सेटा विरुद्ध धर्म किंतु जोटा समस्ते समान प्रत्येक भितर प्रभु सत्ता अच्छी सबू हेले मोर प्रभु वासुदेव सर्वम ए प्रकार चिंतन करी का प्रति विरोध भाव न रखी जन कल्याण करुवा जो कर्म अविरुद्ध कर्म धर्मयुक्त काम अटे से जो कामना कला सी धर्मयुक्त कामना प्राणी मान भीतर थिबा ये जो धर्मयुक्त कामना अविरुद्ध जन कल्याण होता भाया धर्म काम आ सी कामनाटा मु जन कल्याण कामनाटा मु आ तद भिन्न आउ जदि शत्रु मित्र भाव किए बाड़ेलानी पिटला से धर्म नुहे कि सेड़ाक मु नुहे आउ बलुटी मु किंतु किमितिका बल जो बल कहले काम एवं राग रहित बल प्रयोग मु करी गोटे कामना रखिकी एति टंका मिलले हम आसक्ति राग माने आसक्ति अनुराग तेणु ये सब रहित होकर जो बल सी बलुटी मु आ जन कि जबरदस्त टंका पैसा नहीं क्या बाडेला हाणिला मारला सी बल मु न लोक कल्याण जो कार्यक्रम कला बल प्रयोग करी जनता उपकार हम सी बल मु ए प्रकार कहते प्रभु सेठू कहले जे चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च जे मत्त एवेति तान् विद्धि नतु अहम ते सुते मई। हरिबोल हरिबोल आहरी चमत्कार भाव कहते समग्र जंगम सृष्टि कामर उत्पन्न हुए तेणु मनुष्य मानकर जो काम शक्ति धर्मर अविरुद्ध अर्थात धर्म मर्यादा अनुकूल से ही काम भगवान स्वरूप अटे अविरुद्ध कर्म जगतर कल्याण चाहूया कर्म भगवान आगरू कही सारी मत्त परतर नान्यत किंचिदस्ति धनंजय ऐसा से लिखि जे चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्च जे जे कौन आउ कौन अधिका कहबी जो गुड़ाक सात्विका भावा जे चैव सात्विका भावा सात्विक भाव गुण तीन टा माया बोल तीन गुण सत्व रजतम तेणु सात्विक भाव
ରାଜସିକ ଭାବ ଏବଂ ତାମସିକ ଭାବ, ଭାବ ବି ତିନିଟା। ଭାବ ମାନେ ଭାବନା। ସତ୍ୱଗୁଣର ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ଭାବନା କରିବ? ସଂସାର ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱର। ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାହୁଁଥିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ, ଆପଣଙ୍କର ସେବା କେମିତି ମୁଁ କରିବି, କେମିତି ହେଉ। ତେଣୁ ସେ ଅନବରତ ସେବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହୋଇକି ଥିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାକର ପିଲା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରେ। ଦାସାନୁଦାସ ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁ ସେବା କରିବି, କି ତାଙ୍କ କଥା ଏଇଠି ଶୁଣିବି, ଗୀତା ଭାଗବତ ଆଲୋଚନା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ସାତ୍ଵିକ ଭାବନା। ସତ୍ୱ ତ ସତ୍ୱଗୁଣ ନହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ, ତେଣୁ ସତ୍ୱ ବିଷ୍ଣୁ ଚିନ୍ତନ ହେଲା ସାତ୍ଵିକ ଭାବନା। ରାଜସା ତାମସା। ରାଜସିକ ହେଲା କେବଳ ସାଂସାରିକ କର୍ମର ଚିନ୍ତା। ରାଜସିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଦୌ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ କାମ ହେବ, ତାପରେ ସେ କାମ ହେବ, ତାପରେ ଦିନକୁ ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟାଇମ୍, ଏତିକିଟା ବେଳେ ଏଇଟା ହେବ, ଏତିକିଟା ବେଳେ ଅଙ୍କ ହେବ, ଏତିକିଟା ବେଳେ ଅଙ୍କ, ଏମିତି କରିକିରି ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ କାମ ତା'ର ଥିବ। ସେ କେବେ ଖାଲିରେ ବସିପାରିବ ନାହିଁ। ଖାଲି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ, ସଂସାର ଚିନ୍ତା ତା'ର। ଆଉ ତା ନାଁ ହେଲା ରାଜସିକ ଭାବ। ତାମସିକ ଭାବ ହେଲା ତାମସା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବାହା। ତାମସିକ ଭାବ ହେଲା ପେଟେ ମଦ ପିଇଲା, କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, କେହି ତା'ର ଶତ୍ରୁତା କରୁନାହିଁ, ତା'ର ମିତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ କରିବା, କୋଉଠି ଚୋରି କରିବା, ଠକିବା, ଦାଦା ଗୋଟିଏ ଆଦାୟ, ମୁଁ ମଦୁଆ ପଡ଼ିଲେ ପିଟିଦେବି, ମାରିଦେବି, ହାଣିଦେବି, ମୋତେ ତୋର ପ୍ରଚୁର ପଇସା ଅଛି, ମୋର ମଦ ଖାଇବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ। ବାପା ଦେଉଥିବୁ, ମାଗିଲା ବେଳେ ଦେଉଥିବୁ, ନହେଲେ ଛେଚିଲି, ଶୋଧିବ ଦ୍ୱାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେ, ନହେଲେ ସେ ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ତାମସିକ କାମ। କିଛି କରିବେନି, ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କାମ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା, ତାମସାହା ଭାବ ଅଛି, ତାନ୍ ତାନ୍ ମତ୍ତ ହେବ ଇତି ବିଧି। ମତ୍ତ ହେବ, ଏ ସବୁ ଭାବ ଗୁଡ଼ାକ ମୋରି ଠାରୁ ବାହାରିଛି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ତ ସବୁ ବିଚିତ୍ର ପାଠ। ଏ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କୌଣସି କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ, କି କିଛି କରିନାହିଁ, କି କେଉଁ କର୍ମ ବି ମୋର ନୁହଁ, ମୋର କର୍ମ ନାହିଁ, କି କୌଣସି କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ବି ମୁଁ ନୁହେଁ, କିଛି କର୍ମ ମୋର ନାହିଁ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ସାତ୍ଵିକ, ରାଜସିକ, ତାମସିକ ସବୁ ଭାବ ମତ୍ତ ହେବ। ମତ୍ତ ହେବ ଇତି ତାନ୍। ତାନ୍ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏଇ ସାତ୍ଵିକ, ରାଜସିକ ଏବଂ ତାମସିକ ଭାବ ମୋରି ଠାରୁ ହିଁ ବାହାରିଛି, ଏ କଥା ବୁଝି ରଖ। ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଲ? ଇଆଡ଼େ କହୁଛ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, କୌଣସି କର୍ମର କର୍ତ୍ତା କି ନୁହେଁ, କର୍ମ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, କି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସିଆଡ଼େ କହୁଛ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମୋଠୁ ସବୁ ବାହାରିଛି। କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ୟାର ହେଲା, କିଛି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତରେ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଥିଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ, ଦୁଇ ହେଇଗଲେ ପରମାତ୍ମା ମାୟା। ଏବଂ ମାୟା ହିଁ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ମାୟାର ତିନି ଗୁଣ। ତାହେଲେ ମାୟାଟା କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମିଶିକିରି ଥିଲା? ନା, ମାୟା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଯାଇପାରିବେ ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସତ, ରଜ, ତମ ତିନି ଗୁଣ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ। ଗୁଣର ତାରତମ୍ୟ ହେଲେ ଅଧିକା କମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ନହେଲେ ଗୁଣ ଯଦି ତିନି ଗୁଣ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ମାୟା ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ମିଶିକିରି ଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତିନି ଗୁଣର ସାମ୍ୟ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ବିଚିତ୍ର କଥା। ଏଇ ଗୋଟିକ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ମାୟା ପାଖରେ, ମାୟା ତିନି ଗୁଣର ସାମ୍ୟ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ସିଏ ତାଙ୍କ କ୍ଷୟ କରନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମାୟାଟା ବି ମୋରି ଶକ୍ତି, ମୋରି ଅଂଶ, ମୋରିଠୁ ବାହାରିଛି, ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଇଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତାନ୍ ମତ୍ତ ହେବ, ମୋରି ଠାରୁ ଏମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ଏକଥା ବି ବୁଝ। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମାୟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, କି ତିନି ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମାୟାଙ୍କ ପାଖରେ ତିନି ଗୁଣ ଅଛି।
कहले तथापि एमाने सब मो ठारू बाहर बोली जान न तु अहम तेसु किंतु मु तांको भितर नहीं माया भितर मु नहीं से माने मोठू बाहर हेगला नहीं कि मायाटा मोरी पाखे था मोठू से बाहर कौन किंतु ता भितर मु नहीं मोठू सी बाहर सी मो भीतर थे सी किमिन थे ना सी ब्रह्म पीरी थे तीन गुण साम्य थी सी मो पाखे थे तापर जो गुणर तारतम्य होकर मो भीतर खड़ खड़ हेले से बाहर को पलैबे बोली आपड़ा बोली छाड़देली तेणु से मोठू बाहर किंतु ताको भितर मु नहीं से माया भितर मु नहीं कारण सी है अंधारिया जिनस मुझे आलोक आम भीतर परस्पर विरोध गुण मुझे भीतर रही तेणु मायाटा जदि मोठू बाहर हरिबोल हरिबोल न तु अहम तेसु तेसु अहम न सी मायार जो तीन गुण ता भितर मु नहीं किंतु ते मई से माने मोठरे अच्छा ये जड़े माया होनी माया ता तीन गुण को धरिकी मोहरी ठारे अच्छी माने मोरी भीतर रहे समस्त आश्रय मु तेणु समस्त धरिकी मु रखी तेणु माया मोर भी आश्रय आ मु तो जगतर आश्रय समस्ते मोर आश्रित तेणु माया को मु धरिकी रखी किंतु मु ता भीतर नहीं सी मो भीतर अच्छी ता भीतर किंतु मु नहीं तेणु जो तीन गुण एमाने मोठू बाहर कौन सी भूल नहीं ओह विचित्र कथा ये सब जिनस गुड़ाक अनुमान ज्ञान हेनी अनुमान ज्ञान हेनी अनुभव करने को अनुभव कले ज्ञान को अनुभव को ही निले संसार छी करदेव दौड़ बेले किसी असुविधा नहीं अनुमान अनुभव ज्ञान जाकि हम अनुमान ज्ञान सेते प्रभाव पकईबनी तेणु चमत्कार भाव कहले जे सत सात्विक राजसिक एवं तामसिक भाव एगुड़ाक सबू मत एव सब गुड़ाक मोरी ठारू बाहरी विधि किंतु तेसु अहं न ता भितर मु नहीं मोठू बाहरी से भितर मु नहीं किंतु से माने मो ठारे अच्छा मोठू बाहरी मोरी भितर से अच्छा मो ठारू बाहर जी मोठू बाहरिक पलैला सी कौन आउ गोटे कड़े पलैला जी भी मोठू बाहर ये समस्त जगत परा मोरी भितर ए जगतटा स्थूल रूप मोर एवं जगतटा मोरी भितर अच्छी तेणु माया मोठू बाहरिक गले मो भितर अच्छी मु समस्त आश्रय समस्त को धरिकी रखी एवं माया भितर किंतु मु नहीं सुंदर पाठ ये है या अनुभव करने को दरकार ना पाठ किसी हेनी अनुभव कले से माया फाया सब छाड़ी पढ़े त्रिभि गुणमयी भावी ये ही सर्वमिदम जगत मोहित ना भी जानाति मामेभ्य परम व्ययम कहले बापा युवाक मोरी भितर अच्छा मत आश्रय कर भितर मु नहीं भितर मु नहीं माया भितर मु नहीं एक कथा बुझ भल कि तापर देख जे त्रिभि गुणमयी भावी ये जो तीन टा भाव कथा पूर्व श्लोक में कहली तीन टा गुण ये तीन गुण को धरिक समस्ते ये तीन गुण कथा भावना कर केवल जी जी जो गुण लोक सी से प्रकार जिनस को भावना कर त्रिभि गुणमयी सतरजतम तीन गुण द्वारा सृष्टि होती माया ये भी इदं सर्वम जगत गुणरूपक भावी ही भाव द्वारा मोहितम सर्वम जगत ये भी ही गुणमयी ही त्रिभि ही गुणमयी ही इदं सर्वम जगत मोहितम ये तीन गुण रे समस्त जगत मोहित हो जाए मोह माने तार विवेक बुद्धि ज्ञान नष्ट हो जाए जो तीन गुणर प्रभाव द्वारा
ତିନି ଗୁଣ ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋ ଶକ୍ତି ମାୟାଟା ମୋ ଶକ୍ତି ନା ଆଉ ମୋର କ'ଣ ପରାଜୟ ଅଛି କି ରେ ବାପା ତେଣୁ ମୋ ଶକ୍ତିର କେମିତି ପରାଜୟ ହେବ ମୋ ଶକ୍ତିକି କିଏ ପରାଜୟ କରିବ ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ମାୟା ଇଏ ଭାରି ବଳୁଆ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ ତେଣୁ ଇଏ ତିନି ଗୁଣଟା ଦ୍ୱାରା ତିନି ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ମାୟାକୁ ଭାବନା କରି ଇଏ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ସବୁ ହରେଇକିରି ବସିଛନ୍ତି ସେନ୍ସଲେସ୍ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଚେତନା ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ବିବେକ ସବୁ ହଜିଯାଇଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନାଭିଜାନାତି ମାମେଭ୍ୟ ପରମବ୍ୟୟମ୍ ଏଭ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗୁଣରୁ ପରମ ଅତୀତଂ ଅବ୍ୟୟମ୍ ଏଭ୍ୟ ପରଂ ଅବ୍ୟୟଂ ମାଂ ନ ଅଭିଜାନାତି ଏଭ୍ୟ ପରମ ଏଇ ତିନି ଗୁଣର ପରଂ କି ଉତ୍କୃଷ୍ଟମ ତିନି ଗୁଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି ମୁଁ ଏଭ୍ୟ ଗୁଣେଭ୍ୟ ପରମ ଏ ତିନି ଗୁଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ଅବ୍ୟୟଂ ମାଂ ବୋଲି ଅବ୍ୟୟ ମୋର ବିନାଶ ନାହିଁ ମୋର ବ୍ୟୟ ହେଉନି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଅଛି ବ୍ୟୟ ମାନେ 10 ଟଙ୍କା ଅଛି 2 ଟଙ୍କା ପଳେଇଲା ତାର ରୂପରେଖ କମିଗଲା 8କୁ ପଳେଇଲା ବ୍ୟୟ ହେଇଗଲା ମାନେ କିନ୍ତୁ ମୋର ବ୍ୟୟ ନାହିଁ ମୁଁ ଅବ୍ୟୟ ମୋର ତାମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ଥିତି ମୋର ନାହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବ୍ୟୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ଥିତି ମୋର ନାହିଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ ସଦାବେଳେ ରହେ ଏଭ୍ୟ ଗୁଣେଭ୍ୟ ପରମ ଏ ଗୁଣମାନଙ୍କର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମୁଁ ତିନି ଗୁଣ ଏତେ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୋର ଶକ୍ତି ନା ତେଣୁ ସେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଏ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ଜ୍ଞାନ ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ହଜେଇ ଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖରେ ପୁଅ ୟାଠାରୁ ଏ ତିନି ଗୁଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି ମୁଁ ଯଦି ମୋତେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତିନି ଗୁଣର ଭାବନାକୁ ଛାଡ଼ରେ ପୁଅ ଇଏ ହେବନି ତୁ ବି ଗୁଣାତୀତ ହେଇଯିବ କହ କାରଣ ମୁଁ ଗୁଣାତୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ନା ତେଣୁ ଯଦି ମୋତେ ପାଇବୁ ଏଭ୍ୟ ପରଂ ଅବ୍ୟୟମ୍ ଏଭ୍ୟ ଗୁଣେଭ୍ୟ ତ୍ରିଗୁଣେଭ୍ୟ ପରମ ତିନି ଗୁଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇକରି ମୁଁ ରହିଛି ଯାହାର ବ୍ୟୟ ନାହିଁ ଯାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ଏକଥା ତୁ ବୁଝୁ ଏ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ଏ ତିନି ଗୁଣକୁ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ହରେଇ ବସୁଛି ଏ ତିନି ଗୁଣକୁ ନେଇକିରି ସାଂସାରିକ ଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଭୋଗ କରିବା ଲାଳସାରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛି ୟାକୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଅନେକ କଥା ମୁଁ ଦେଇଛି ରେ କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ବେକାର ହେଇଯାଉଛି ସେ ତ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଅଜ୍ଞାନ କିଛି ଜ୍ଞାନ ତାର ରହୁନି ସେ କରିବ କ'ଣ ତେଣୁ ରେ ବାପା ବୁଦ୍ଧି ତୋତେ ଦେଇଛି ମୁଁ ମୋତେ ବୁଝୁ ଇଏ ତିନି ଗୁଣ ଯାହା ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବିବେକ ବୁଦ୍ଧିକି ହଜେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ତାଠୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଜିନିଷ ସେପଟକୁ କିଏ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ତିନି ଗୁଣ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଉଛି ତାଠୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମୁଁ ହେଲି ଅବ୍ୟୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ ରହେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ଥିତି ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୋତେ ମାଂ ନ ଅଭିଜାନାତି ତେଣୁ ମୋତେ ସେ ଜାଣିବେ କାହିଁକି ଏ ତ ତିନି ଗୁଣ ଭିତରେ ସବୁ ଶେଷ ପାଠ ତାଙ୍କର ଆଉ ତା ଉପରକୁ ଯିବେ କେମିତି ଯେ ଜାଣିବେ ତେଣୁ ଗୁଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକିରି ଯଦି ଗୁଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିପାରିବ ଆଉ ଗୁଣ ଭିତରେ ଯଦି ବାୟା ହେଲ ତାହେଲେ ସରିଗଲା ଆଉ ତୁମେ କିଛି ପାଇପାରିବନି ତୁମର ଜ୍ଞାନ ବିବେକ ସବୁ ହଜିଯିବ ଆଉ ହେବ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ 14 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ମୋତେ ଲୋକ କାହିଁକି ଜାଣିପାରୁନି ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ବୁଝ କାହିଁକି ଜାଣିପାରୁନି ଏ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ସିଆ କହିଲେନି କି ତେଣୁ ତ ତିନି ଗୁଣ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେଇ ତୁମର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ତ ଗୁଣାତୀତ ମୋତେ ତେଣୁ ତୁମେ ଜାଣିବ କେମିତି ଗୁଣ ବ୍ୟତୀତ ତୁ
ତୁମେ ଆଉ କିଛି ଅଛି ଏ କଥା ତ ଜାଣିପାରୁନ। ତେଣୁ ମୋତେ ଜାଣିବାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ମୋତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତିନି ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ହେଲି ଗୁଣାତୀତ ବସ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ତାହେଲେ ପାଇବ ନା, ନହେଲେ ହେବ କେମିତି? ତଥାପି ପୁଣି ପାଇବାର ବାଟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ବୋଇଲି ଦୈବୀ ହିଂସା ଗୁଣମୟୀ ମମ ମାୟା ଦୁରତ୍ୟୟା। ହେ ବାପା ଧନ୍ୟ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ ତୁମର ମାୟା। ସେ ମାୟା ହଟେଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର, ପ୍ରଭୁ ମାୟା ହଟିଯାଉ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପାଇବାର ବାଟ ଆମ ପାଇଁ କରେଇ ଦିଅ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅତି ସୁନ୍ଦର। ପ୍ରଭୁ ନ ଚାହିଁଲେ ହେବନି। ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଦୈବୀ ହିଂସା ଗୁଣମୟୀ। ଏସା ଦୈବୀ, ଏ ଯେଉଁ ମାୟାଟା ମୋରି ଶକ୍ତିରେ, ମୁଁ ବୋଲି ଧନ୍ୟ, ମୋ ଶକ୍ତିଟା ଆଉ। ଏସା ଦୈବୀ ମାୟା, ମାୟାଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିନିଷ। ଦୈବୀ ମାୟା ଇଏ, କାରଣ ମୋରି ମାୟା ଏଇଟା। ଦୈବୀ ହି ଏସା ଗୁଣମୟୀ ମମ ମାୟା ଦୁରତ୍ୟୟା। ତେଣୁ ମୋର ମାୟାଟା ଦୁରତ୍ୟୟା, ବଡ଼ ଦୁସ୍ତର। ମୋ ମାୟା ହଟିଯିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। କାହିଁକିନା ମୋର ଏସା ଗୁଣମୟୀ ଦୈବୀ ମାୟା, ଯୋଡ଼େ ବିଶେଷଣ ଦେଲେ। ମାୟାର ବିଶେଷଣ ଦୁଇଟା। ମାୟାଟା କ'ଣ ନା ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ, ସତର୍ଜତମ, ତିନି ଗୁଣ ଥିବା ଏବଂ ଦୈବୀ, ଦେବୀ, ଦୈବୀ, ଦୈବୀ ମାୟା। ଏଇଟା ଦେବତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାୟା, ମୋରି ସମ୍ପର୍କିତ ମାୟା। ଏ ମାୟାଟା ମୋର ଶକ୍ତି ଏବଂ ତିନି ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଇଥିବା ହେତୁରୁ ଇଏ ହେଲା ଦୁରତ୍ୟୟା, ଦୁସ୍ତ୍ୟଜା। ମାୟାକୁ କେହି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ମାୟା ଆଗରେ ତୁମର ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ ସବୁ ହଜିଯିବରେ କିଏ କ'ଣ କରିବ? ସେଇମିତି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତିଆରି କରିଛି ଆଉ। ତୁମେ ମାୟାକୁ ଟପିଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଯିବ। ସେଇଟା ତ ପରୀକ୍ଷା, ସେଇଟା ମୋ ଖେଳ। କାରଣ ମୋତେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆରେ ତୋ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି ରେ। ତୁ ଯେଉଁ ଜୀବାତ୍ମା ବୋଲିକି କୁହାଯାଉନି କି, ସେ ଜୀବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ମାୟାରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛି। ତାର ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ ସବୁ ହଜିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଜୀବଟା ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ, ମୁଁ ବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ। ଯେତେବେଳେ ସେତକ ସିଏ ବୁଝିବ, ସେତିକିବେଳେ ଯାଇକିରି ମାୟାକୁ ଟପିବ। ତା ନହେଲେ ମାୟାକୁ ଟପିବାର ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ସବୁ ଖାଇଯିବ, ସେ ମାୟାକୁ ଟପି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମାୟା ଯାଚ୍ଛାତା ଜିନିଷ ନୁହଁ। ସେ ମାୟାଟା କେବଳ ମୋର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦୈବୀ ମାୟା, ତିନି ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ମାୟା ଜଗତକୁ ମୋହିତ କରିକି ରଖିଛି। ମୋହ ମାନେ ଚେତା ନାହିଁ କାହାର, ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ ସବୁ ହଜେଇ ଦେଇଛି ରେ ବାପା ଏ ମାୟା। ଆଉ ଇଏ ଏତେ ବଳୁଆ ଯେ ୟାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା କାହାର ଅଧୀନରେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେଇଟା ମୋ ଶକ୍ତି ଆଉ। ତାକୁ କିଏ ମୋ ଶକ୍ତିକି ଜାଣିବ କିଏ? ମୁଁ ତ ଅପରାଜୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ। ତେଣୁ ମମ ମାୟା ଦୁରତ୍ୟୟା, ମୋ ମାୟା ସହଜରେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ରେ ବାପା। ସେଇ ତ ମୋର ଖେଳ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଗତଟାକୁ ତିଆରି କରି ଏମିତି କାଇଦା କରିଛି, ମୋ ପାଖକୁ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ। ସେ ତିନି ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ମୋର ମାଇକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ହେଇ ଏଠି ଥେଇ ଥେଇ ହେଉଥିବେ। ତିନି ଗୁଣ ରୂପକ ଦୌଡ଼ିରେ ମାୟା ଥେଇ ଥେଇ କରୁଛି। ତେଣୁ ହେବନି। ତାହେଲେ କେମିତି ପ୍ରଭୁ? ତାହେଲେ ତ ହେବନି। ମାୟା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି, ତାହେଲେ ହେବନି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମେ ପାଇପାରିବୁନି ନା। ସେଠି କଥାଟା ସେଇଆ। ତଥାପି ଟିକେ ବାଟ ଅଛି, ରଖିଛି ବାଟ। କେମିତି ବତା ଆମକୁ ଟିକେ ନା। ମାମେ ମଜେ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ମାୟା ମେ ତାନ୍ତରନ୍ତିତେ। କେବଳ ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି କି ଯିଏ ମାଂ ଏବ ଯେ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ, ଏବ ମାନେ କେବଳ 2 ନମ୍ବର ବାଟ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ମାୟା, ଯାଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ବା ମନ, ବିବେକ, ଜ୍ଞାନ ସବୁ ମୋହିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜତ୍ୱକୁ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି ତା ଆଗରେ। ସେ ମାୟାଟା ହଟି ପାରିବ ନା। କେମିତି?
जे जे जना साधका जो साधक माने मांगेव प्रपद्यन्ते अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति कौन सी आवश्यकता मोर नहीं प्रभु मोर आवश्यक केवल आपण को पाइबा केवल आपण को पाइबा मोर आवश्यक अन्य कौन सांसारिक वस्तु सहित मोर संपर्क नहीं उल्टी मु कहे प्रभु ये सांसारिक वस्तु मत एते देल कहीं आवश्यक नथिला ये आवश्यकता बहुत होगा प्रभु दरकार नहीं किसी मत आपण मिलूना युवा देकर मत कहीं माया करूँ यहीटा है पाठ मांग एव जे प्रपद्यन्ते प्रभु तुम्हें ही मोर सर्वस्व तुम्हें मु अन्य कौन सी पदार्थ चाहूनी तेणु यही प्रकार चिंतन कर मते ही अहेतुकी अप्रतिहता कौन किछि पाइबा लालसा न रखी सांसारिक वस्तु पाइबा लालसा न रखी प्रति मुहूर्त सदा सर्वदा मोरी चिंतार रहिबो मांग एव जे प्रपद्यन्ते मते जे प्राप्त हो माया मेतांतरम ते साधका जे जो साधक माने मते पाइबार प्रचेषा करती सदा सर्वदा मोरी रूप चिंतन नाम एवं रूप मोरी नाम नहीं रूप चिंतन माति था एवं मोरी गुण कीर्तन मोरी गुण श्रवण करती आउ गिरी धरिकी उदंड नृत्य करती संकीर्तन करती से माने ही मते पाइपर से माने ही एतांग मायांग तरंती से माने ही माया तरी पारे माया रु उद्धार होगापाई गोटे मात्र बाट मते धरी निय मते जदि काय मन वाक्य मते धरी पार ताहले माया हटिज ता नले ये माया दुस्त्यजा अत्यंत सांघातिक जिनिस माया हटिबार नहीं हटिबार प्रश्न तो नहीं से केवल मोर शरणागत हो विकलिया है डाक हाथ टिकी प्रभु हेनी ये माया भयंकर जिन केमी मुझे उद्धार हो भर आपन चिंता न कले ये माया हटो ना मो पाखु ये प्रकार व्यतिव्यस्त हो जदि प्रभु चरणारविंदे मन को रखियो ताले ये माया हटिबार बाट हम ना माया हटिबार प्रश्न नहीं सुंदर कथा कहले मायाटा हटि जाई पारिबो केवल मन मो पाखे रखिले माइक जिनस भितर बुड़ीकी रहिले न जातु काम कामानांग उपभोगी न साम्यति अनेक कामना वासना को नहीं सांसारिक भोग्य पदार्थ को उपभोग करिवार लगिले से उपभोगर कामना नष्ट हुए नहीं हविषा कृष्ण वर्त्मेव घी कुढ़ेले अग्नि जलिला भलिया भोग्य पदार्थ को भोग कले आहुरी भोग करने मन हम सीना त्यागर प्रश्न नहीं तेणु भोग्य पदार्थ को भोग करवा लालसा भोग्य पदार्थ को भोग करवा लालसा त्याग कले जाइकिरी ईश्वर अभिमुखी मन हम एवं किसी पाइब मतलब भोग पदार्थ भीतर बुड़ीकी रहिले किसी भी मिलबार प्रश्न नहीं मिलनी मिल सुंदर कथा कहले और रखीदा 15 चलिए 8 9 10 7 श्लोक कले हौ जय जगन्नाथ हरिबोल 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 हरिबोल